عبدالرحمن بھائی، الحمدللہ میں اہل سنت والجماعت علماء دیوبند سے ہوں، دیوبندی ہوں۔ الحمدللہ سینہ چوڑا کر کر کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، اللہ کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں، الحمدللہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کی جماعت ہے، دیوبند کا نظریہ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر مت پوچھنا آپ کون ہو، بلکہ عبدالرحمن بھائی آپ کا اللہ سے دعا کرو، آپ بھی انشاءاللہ ایک دن دیوبندی بن جاؤ گے۔ ہلو۔ ہاں بھائی، آپ کا میں وائس سنا تو ہاں جی مجھے آپ سے بات کرنے کا شوق پیدا ہوا، تو جی کچھ دیر آپ کے پاس ٹائم ہے بات کرنے کے لیے؟ جی الحمدللہ، آپ بولیے بھائی صاحب۔ تو دیکھیے، پہلے آپ کو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کوئی بدتمیزی نہیں کریں گے، وعدہ کیجئے۔ جی میں بھی نہیں نہیں بدتمیزی کرو، نہیں کروں گا، آپ بھی کوئی جی جی بدتمیزی نہیں نہیں کریں نہیں گے۔ نہیں نہیں نہیں، میرے پاس اور دوسری بدتمیزی۔ بات یہ ہے کہ جب میں بولوں آپ خاموشی سے سنیں گے، جب جی آپ جی بولیں گے میں بھی خاموشی سے سنوں گا، 2 منٹ آپ جی بولیں گے 2 منٹ میں بولوں گا، یہ شرط جی منظور جی ہے؟ جی جی بولیے، بالکل۔ جی جی بولیے اچھا الحمدللہ۔ بھائی، آپ کا نام کیا ہے؟ سید صادق ہے سید صادق۔ کہاں جی، رہتے ہیں جناب؟ میں بنگلور۔ بنگلور میں رہتے ہیں، میں بھی آپ کے قریب میں ہی رہتا ہوں، زیادہ دور ہاں نہیں ہے، تقریباً 170-80 کلومیٹر دور ہے، آندھرا پردیش میں رہتا ہوں میں۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ آپ کا نام؟ میرا نام جلال الدین چشتی ہے۔ جی الحمدللہ، جی، بولیے میرے بھائی۔ میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ علماء دیوبند کے آپ بہت وقت ہے لگتا ہے، آپ کے وائس میں سن رہا تھا کہ جی آپ بہت سینہ چوڑا کر کے آپ خود کو جی دیوبندی الحمدللہ، کہتے ہو، اور جی الحمدللہ، دوسرے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ایک دن دیوبندی بن جاؤ گے۔ جی جی تو جی ٹھیک ہے، آپ جی اگر دیوبند کی صحیح ترجمانی کیا، دیوبندی عقائد قرآن و حدیث سے ثابت ہو گیا، تو جی آپ مجھے دیوبندی بنا سکتے ہیں، اور اگر قرآن و حدیث سے آپ کے عقائد و نظریات قرآن و میں حدیث کے خلاف ہوا، تو جی میرے بھائی ہم نبی کا کلمہ جی پڑھے، کوئی دیوبندی ملا کا، کوئی بریلوی مولوی کا کلمہ نہیں پڑھے ہم نے۔ ہاں، جی اگر جی نبی کی جی شریعت سے جو ٹکرائے گا اس کو جی ہم ٹھوکر مار دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جی جی تو میرے علماء بھائی دیوبند پر جلال آپ نے اتنا سینہ چوڑا کر کے ڈنکے کی چوٹ پہ، اور اتنا فخر، اور اتنے جی جلال الدین میں آپ بات کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتا دوں بھائی، کوئی عالم اور حافظ نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ جی ہاں جی، میرے پاس جیسا آپ بتا رہے ہیں نا، ہاں آپ جس طرح سے ٹھیک ہے، آپ بتائیے، میں پہلے بتا رہا ہوں، میں کوئی عالم اور حافظ نہیں ہوں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، اللہ کی قسم کا اگر کہتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، اتنا شرک اور بدعت میں ڈوبا ہوا تھا، آج بھی ہمارے گھر میں میری سارے بہنیں جو ہے بریلویت ہیں، جی الحمدللہ ہم بھائی دیوبندیت میں آ گئے اس ہاں، نظریے پر، کون آج سا بھی ایک ہماری ایک عمل؟ بہنیں ہیں نا۔ چلیے، آپ ہاں نے ہوں صادق بھائی، آپ بہت ہوں اچھی طرح مجھے بات کیے بتائے، مجھے یہ سن کر بہت، مجھے آپ کو صحیح طریقے سے سمجھانے کا میرے اندر جذبہ ہوا کہ ہمارے جی ایسے کتنے بھائی جو شرک کہہ رہے ہیں، حالانکہ جی شرک کی حقیقت خود سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تو ان کو شرک جی کی حقیقت اگر سمجھ میں آئے گا تو پتہ چلے گا کہ جو شرک سمجھ رہے تھے وہ شرک جی نہیں تھا، بلکہ جی سمجھ کر کتنا بڑا گناہ کیا کہ جو شرک نہیں تھا جی اس کو شرک سمجھ رہے تھے۔ تو آپ بتائیے، اچھا شرک میں کون سے شرک میں آپ ڈوبے ہوئے تھے جس شرک سے آپ نے توبہ کیا؟ ایک ایک شرک، کیونکہ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، ہاں تو اب کوئی آدمی زنا کرے گا تو وہ کبیرہ گناہ ہے، کوئی چوری کرے جی گا، کوئی قتل کرے گا، شراب پیے گا، وہ کبیرہ گناہ کرے گا، اور یہ جی سارے گناہوں سے بڑھ کر سب سے بڑا گناہ جس کی معافی نہیں ہے جی وہ گناہ ہے شرک۔ تو جی شرک آپ سمجھائیے کون سا شرک آپ کر رہے تھے، اور جو آپ کی بہنیں جو ابھی شرک میں مبتلا ہے، بریلوی ہے، تو اس ہاں سے آپ جی، نے توبہ کیا، آپ بتائیے ذرا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مزاروں کے پاس جا کر ولیوں سے مانگنا، ٹھیک ہے؟ جی ان کی مزاروں پہ سر کو جھکانا، سجدہ کرنا، طواف کرنا۔ جی دوسری بات یہ ہے اتنی سی باتیں، جو دیکھیں زیادہ نے باتیں اٹھائیں گے تو سمجھ نہیں پائیں گے، ایک ایک بات سمجھ لیں گے تو نہیں
अगर हाँ, हम ठीक है। दोनों कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, अगर मेरी गलत फहमी होगी तो आपको भी जी इस्लाह करने का हक है, अगर आपकी जी गलत फहमी है तो मैं भी इस्लाह करूंगा। ये बात जी। हम अच्छी तरह एक एक बात का खुलासा करते हैं। मज़ार पे जान क्या क्या आपने बताया? हाँ, मज़ारों पे जाके जाके हम भी जाते मांगना। हैं मज़ारों पे। देखिए, हम जाते हैं मज़ारों पे, आज भी हम हर मज़ार पे जाते हैं, हर बुजुर्ग की हम इज्जत करते हैं। हम्म, ठीक है। पहले बात तो हम मैं ना पहले मैं सर को झुकाया करता था, हम्म, सजदा किया करता था, जो भी मज़ार होती है उसका तवाफ किया करता था। जी। अब नहीं करता, अब जाता हूँ, सूरह फातिहा पढ़ता हूँ, जो भी मुझे आता है वो पढ़ता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इसका अजर व सवाब इन बुजुर्गान दीन को पहुंचा दे। ठीक है। तो इस तरह से दुआ मांगता हूँ, इस तरह से इसका करता हूँ। अभी मतलब, पहले पहले जो करता था वहां जाके उनसे मांगता था, मैं उनके सामने मेरी हाजत रखता था। अच्छा, हर मसलक में आलिम से लोग सीखते हैं, है ना? जी ठीक है। सीख कर अमल करते हैं। कोई भी अमल, जैसे आप नमाज हाँ। सीखे हैं बचपन में, आप मस्जिद अलहमद में मौलाना के पास पढ़े हैं तो आप नमाज सीखे हैं, नमाज पर आप हाँ अमल करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आप रोजा हाँ रखते हैं, वुजू करते हैं, गुस्ल करते हैं, सब आपने आलिम से सीखा है कि नहीं? हाँ, ठीक है। तो जो बरेली भी है, जो आप हम्म। बरेली भी थे बोल रहे हैं, और बरेली भी हाँ होते हुए आपने सिजदा किया, हाँ मजार को तवाफ किया, ये सब काम हाँ आपने किसी आलिम से सीखा हाँ। था? मैं सच 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 बताइए, या तो बोलिए किसी आलिम से मैंने सीखा नहीं, अपने मन से करता था। नहीं नहीं, तब मैं होश संभाला तो हम बरेली थे ना, तो हम तो बरेली भी हमारे थे तो किसी बाप आलिम दादा, से तो नहीं नहीं आप, नहीं नहीं, हमारे घर घराने में जो है, हमारे बड़े इसको कर रहे थे, तो तो आपके बड़े मैंने कोई भी इसको आलिम नहीं, फॉलो आलिम किया। की बात कर रहा मैं, मेरे भाई नहीं सादिक नहीं, भाई। सुनो मेरी आप, बात। जब हमारे बड़े जो हैं, जो भी हमारे भाई हैं या हमारे वालिद साहब थे, जो भी हमारे घर के खानदान के लोग थे, इसको फॉलो कर रहे थे, इसी को। जी तो मैंने इसी को फॉलो करता हुआ गया। उसके बाद हमने बरेलवी उलमा के पास गए, वहां से बयानात सुने, तो वहां भी यही सबक मिल रहा था क्या हमें। सिजदा, सिजदा करो तब आपको कुछ बातें जो आपने जितनी नहीं एतराजी, नहीं नहीं, मैं अपने तौर से नहीं कह रहा हूँ मैं। मैं आपसे, जब भी मैंने, हाँ ठीक है, बोलिए। सुनिए सादिक जवाब भाई, दीजिए। हाँ, मैं सुनता आपने हूँ, जितनी बातें बताया उसमें कुछ तो जायज है, कुछ नाजायज है। बोलिए। हाँ, अच्छा ठीक है, कौन इसमें सी एक नाजायज भी बात? काम शिरक नहीं है, जायज और कौन सा? नाजायज की बात है। कुछ चीजें आपने जायज बात हाँ, बताया, उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आगे मैं जायज साबित करूंगा, लेकिन जो नहीं, मुझे नाजायज इसका चीजें, खुलासा कीजिए, इसका खुलासा कीजिए। हाँ खुलासा करता मज़ारों हूँ। पे जाकर मांगना और सर को जी झुकाकर जी वहां जी, पर वो, तवाफ करना, ये कहाँ तक सही हाँ है? जी जी जी, हाँ। ना सर झुकाना है, ना तवाफ करना है, ये नाजायज है, हराम अच्छा है, हराम है। अच्छा शिरक अच्छा। कह नहीं सकते, शिरक किसे कहते हैं वो मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। पहले जी। आप समझिए, एक बात आप ध्यान में रखिए कि हाँ। तवाफ करना क्या है? हराम है। क्या है? अच्छा। शिरक हराम है। नहीं, हराम। अच्छा अच्छा और सर झुकाना ये भी हराम है। अच्छा। और रुकू करना, सिजदा करना, तवाफ करना, गैरुल्लाह के दर का हाँ तवाफ करना हाँ भी हराम है, सिजदा करना भी हराम है, झुकना, हद हाँ। रुकू तक झुकना, जी रुकू जैसा झुकना भी हराम है। जी। और दूसरी चीजें जैसा औरतें जाती है बेपर्दगी वो करते हैं, वो सब हराम है। हाँ। अच्छा अच्छा, और सही बात है। गैरुल्लाह से मांगना आपके नजदीक शिरक था, हाँ आप वो शिरिक, आप बरेलवियों को शिरिक समझकर बरेलवी ही शिरिक कर रहा है बोलकर आपने हाँ तौबा किया, आप देवबंदी हो हाँ गए। तो हाँ देवबंदी भी वही शिरिक में, जिस शिरिक से एक जगह से निकल के दूसरी जगह गए, वहां पर भी हाँ। शिरिक करते हैं। मैं एक दो किताब का आपको भेजता हूँ, आपके अच्छा। व्हाट्सएप मेरे पास मौजूद है, मैं भेजता हूँ। उसमें जी देवबंद के सबसे बड़े मौलाना अशरफ अली थानवी, हाँ, जी जी अब उनके कहना यह है कि अल्लाह जी। वाले जैसा जिंदगी में मदद कर सकते थे मदद करते थे। किताब हाँ मेरे हाथ में है, कमालत अशरफिया, मैं आपको पोस्ट इसका फोटो भेजूंगा। इमदाद हाँ सुलूक एक किताब है, कमालत अशरफिया एक किताब है, और हाँ फैसला हफ्त मसला किताब है। ये तमाम हाँ किताब देवबंदियों की किताब है, देवबंद के बड़े मौलवी, जैसा आपने फखर से कहा, हाँ सीना चौड़ा करके देवबंदी हाँ कहा, तो हाँ जी, उन्हीं अल्हम्दुलिल्लाह। देवबंदियों के सबसे बड़े मौलाना की किताब है। उन किताबों जी में लिखा हुआ है अल्लाह जी वाले वफात के बाद भी वैसा ही मदद कर सकते हैं जैसा जी के जिंदगी में मदद करते थे। और एक किताब में जी इनके ये है, इमदाद सुलूक में, कि जी एक शख्स मजार जी पे, अशरफ अली थानवी लिखे हैं,
जी अशरफ अली थानवी लिखते हैं कि एक शख्स एक मर्द सालेह के कब्र के पास जाकर कहा कि मैं दाने दाने को तरस रहा हूँ, मैं बहुत गुर्बत का शिकार हूँ, बीवी बच्चे ज्यादा है, आमदनी कम है, आप मेरी मदद कीजिए। हाँ, जी तो कब्र वाले ने उनसे कहा कि रोजाना जी आधा आना बोले तो हाँ 16 आने में 1 रुपया होता है ना। हाँ उस जमाने में पैसे की बहुत कीमत होती नहीं, थी। मालूम मालूम, बोलिए बोलिए, आधा मैं समझ आना गया, आधा आना। या 2 आने, यानी हाँ जी, दो तरह की बातें हैं, दोनों में से कोई भी एक सही हो सकता है। कहा हाँ कि जी, बोलिए। रोजाना 2 आने मेरे कब्र से ले जी जाया करो। तो हाँ मरने के बाद कब्र वाले मदद करते हैं, 1-2 नहीं, देवबंदियों की 100 किताब में दिखा सकता हूँ। तो उनका भी हाँ अकीदा यही है कि अल्लाह वाले कब्र से मदद कर सकते हैं। तो फिर शिरक में से आप तो निकले नहीं अभी तक। आप अगर उसको शिरक समझते थे तो अभी तक आपने शिरक से निकले नहीं। अब वो शिरक आप जो कह रहे हैं तो हाँ आपके गुमान के मुताबिक शिरक है, शरीयत में कहीं शिरक नहीं है, आपके गुमान में शिरक है। अब दूसरी चीजें, आपने जब आप किसी अमल को करते थे, सिर्फ आपने जी खानदान वालों को देखकर अमल किया, किसी आलिम ने आपको सिखाया नहीं, आप अपने मन से हाँ कोई हाँ करते थे। हाँ आपके हाँ, खानदान में सही कोई बात। आलिम है?